Good morning, everybody. Good morning. I hope that I am audible. Yes, Karan, Aishwarya, and Malay, Manan. Okay. We'll wait for one more minute so that your colleagues can join, right? Meanwhile, I am presenting the screen to you so that you can refer what we have learned in the previous lectures. So I think screen is visible to you, and we are already discussing about the properties or characteristic of a good timber. You can see here. So think this is visible to you. Okay, so majority of you are in. So we let us start our session. So in the previous lecture, what we have discussed is we had already discussed about the different characteristics of a good timber. So strength point of view, structure point of view, the structure of the timber should be uniform. Then toughness, right? So resistance against impact load, water permeability, and finally weight. So these five criteria we have already discussed regarding the characteristic of a good timber. So Karan, can you tell me what is the difference between hardness and toughness? You can refer your class note also. Just tell me, yes, what is the difference between hardness and toughness? એટલે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એમાં ધીરે ધીરે આપણે લોડ વધારતા જાય અને ટફનેસ એટલે Hmm. એક સાથે એક જ વજનમાં આપણે મૂકી દઈ. Okay. Okay, fine. So one more thing, I have shared one video in your group regarding ફટિગ એ વિડિયો જોયો છે મેં ફટિગ સ્ટ્રેન્થ કોને કહેવાય એનો વિડિયો મેં મૂકેલો હતો કોઈ જોયો છે ગ્રુપમાં સર તમે અત્યારે શું કીધું કઈ સમજાણું જ નહીં સર તમારો અવાજ બહુ કપાણો. જસ્ટ a minute હા જસ્ટ a minute yes so I'm asking that I posted one video in your group regarding the fatigue strength એમાં સર તમારો વોઇસ કટ થાય છે બહુ. મળે એ તમે જોયો છે એ જોયો હોય કે યાદ હોય ઓકે
Now am I audible clearly, Karan? Anybody? Manan, am I audible? સર તમારો અવાજ થોડો થોડો કપાય છે હજી. Just હવે આવે છે? I think okay from this side. યસ સર આવવા માંડ્યો. Yes, it's okay. Net is working very well. So might be a connection problem from your side. Okay. So have you seen that video of fatigue strength, or who can answer me the what is the fatigue strength of a material? Anybody? Yes, sir. Yes, Aishwarya, tell me. Sir, the ability of a material for resistance against repeated loading. Yes. So when we are repeating the load, the fatigue strength of a material comes into the picture, and we need to take care about the fatigue strength also. Okay. So these five criteria we have already discussed. Okay, of a property of a good timber. Okay. So others are, so you had already written in your notebook that we'll quickly go through it. Appearance. So with respect to the appearance, freshly cut surface of a timber should be exhibit hard and of shining appearance. So it should be appears a very good and shining appearance, right? So that is the criteria for a good timber. Second one is you can check it out the color one, color of the timber. So it should be dark. So you can note down in your notebook that color of a good timber should be a dark one. ઘાટો કલર હોવો જોઈએ, right? So meanwhile you just write down in your notebook. Number three is durability. A good timber should be durable and capable of resisting the actions of insect, chemicals, physical agencies, and mechanical agencies. So durability in terms of life of a timber. Okay. તો અહીંયા જો લખેલું છે તમારે આ સેકન્ડ પોઈન્ટમાં તમે જોશો થર્ડ પોઈન્ટમાં. So timber should be strong enough to resist the attack of an insect. એટલે કે આપણે ઉધઈ કહીએ બરોબર. તો ઘણીવાર તમે જોતા હોય કે જૂનું મકાન હોય ત્યાં દરવાજા છે કબાટ છે એની અંદર શું થાય ઉધઈ પડી જાય પછી આપણે એની ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડે. તો સિમિલરલી અહીંયા તમે એ ઇન્સેક્ટ એટલે એ ઉધઈને તમે કન્સિડર કરી શકો. તો આપણા માટે એ સારું ટિમ્બર ગણાય કે જેની અંદર ઉધઈ ના લાગે. ઓકે. તો એક્શન ઓફ ઇન્સેક્ટ આવી ગયું. કેમિકલ ઇફેક્ટ. ઓકે. તો અમુક કેમિકલ્સ જે છે એની ઇફેક્ટ જે છે એ ઓછી થતી હોય અથવા માઇનર ઇફેક્ટ હોય તો દેટ વી કેન કન્સિડર એઝ અ ડ્યુરેબલ ટિમ્બર કે જે આપણે સ્ટ્રક્ચર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે યુઝ કરી શકીએ, રાઈટ? Others are wear and tear, you can say physical agency and mechanical agency. બરાબર. સોફ્ટ ટિમ્બર હોય, સોફ્ટ વુડ હોય એ શું થાય? એ ઇઝીલી બ્રેક થઈ જાય તો એને લેસ ડ્યુરેબલ કહેવાય એઝ કમ્પેર ટુ ધ હાર્ડ ટિમ્બર. Okay, so that is the durability point of view. Meanwhile, if you have any kind of question, you can ask me, right? Then we have elasticity. So in case of elasticity is also, I given two examples. Rubber is a elastic material or steel is a plastic material. So when you apply the load on the rubber, when you stretch the rubber and when you release the load, it will regain its original shape, right? એટલે કે રબરને તમે ખેંચો અને પાછું મૂકી દો એટલે કે લોડ રિલીઝ કરો તો એ ઓરિજિનલ શેપમાં પાછું આવી જાય.
બરોબર, સર્કલ હોય, ઓવલ શેપમાં હોય, પાછું રિગેન કરી લે ઓરિજિનલ શેપમાં, તો એને કહેવાય ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ. અને જો ફરીથી એ ઓરિજિનલ શેપમાં પાછો ન આવી શકે તો એને કહેવાય પ્લાસ્ટિક મટીરિયલ. તો with respect to elasticity, the timber returns to its original shape when load is applied on it, and when we release the load applied on it, it will gain the original shape. So elasticity is also a factor to we can characterize a timber as a good. So elasticity point of view, when you apply on the load, it should gain the original shape majoritarily, right? Then fire resistance, very important one. So recently you can check it out there. Two fire incidents in our Gujarat, you can check it out. So majority you can check it out having a timber involved in it, majority point of view. So because the furniture point of view, one is in the Rajkot itself, second one is Ahmedabad. Okay, so we need to check out for the fire resistance point of view also. A good timber will take a time to burn it. Okay, સારું લાકડું હોય ને એને બળવામાં વધારે વાર લાગે, રાઈટ? તો ફાયર રેઝિસ્ટન્સ જેમ ડેન્સિટી વધારે, જેમ એક ઘટ વૃક્ષ હોય એમ એમ એને ગુડ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ફાયર કહી શકાય. ખ્યાલ આવ્યો આ પોઈન્ટ તમને? ફાયર રેઝિસ્ટન્સ, મનન, સનહિત? Yes, sir. યસ સર. ઓકે, તમને ખ્યાલ આવ્યો ફાયર રેઝિસ્ટન્સ શા માટે આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ? કારણ કે તમને ટાઈમ મળે, રાઈટ? તમે ફર્નિચર હોય, ક્યાંય પણ જગ્યાએ આગ લાગે તો તમને બહાર નીકળવા માટેનો ટાઈમ મળે, બરોબર? એટલે કે એને બળવા માટે વધારે ટાઈમ લાગે તો જ તમે બહાર નીકળી શકો. તો ફાયર રેઝિસ્ટન્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમારે ચેક કરવું પડે કે ભાઈ એને કેટલો ટાઈમ લાગે છે બર્ન થવામાં. સો ધેટ ઇઝ ધ ફાયર રેઝિસ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા. ઓકે, અને આપણે હંમેશા ગુડ ફાયર રેઝિસ્ટન્સ હોય એવું ટિમ્બર આપણે પ્રિફર કરવાનું, બરાબર? જે વજનમાં ભારે હોય, રાઈટ, એને મોટા ભાગે વધારે ટાઈમ લાગે, રાઈટ, ફાયર રેઝિસ્ટન્સ કરવા માટે. હાર્ડનેસ આપણે ચેક કર્યું છે. ટિમ્બર શુડ બી હાર્ડ ઇનફ, we can say. Then mechanical wear. A good timber should not deteriorate easily due to the mechanical wear or abrasion. એટલે કે ઘર્ષણ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમે ચેક કરો કે લાકડાનો છોલ કહીએ ને આપણે, બરોબર? તમે બે લાકડા આમ ઘસો, બરોબર, તો એનો જે વેર નીકળે, બરોબર, આપણે એમ કહેવાય મિકેનિકલ વેર કહેવાય એને, બરોબર? તો એ વધારે ક્વોન્ટિટીમાં ન નીકળવો જોઈએ, તો એને આપણે સારું લાકડું ગણી શકાય. મોટા ભાગે કે જે વજનમાં હલકું લાકડું હોય એને તમે ઘસશો ને, આવી રીતે ઘર્ષણ આપશો ને, એટલે શું થશે? એનો ભૂકો, એનો સોલ જે છે એ નીકળવા માંડશે. મિકેનિકલ વેર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમે એ ચેક કરી શકો. એબ્રેઝન એટલે કે ઘર્ષણ, રાઈટ? પછી યુ કેન શેપ ઇટ. રાઠોડ હર્ષ, રાઠોડ હર્ષ. હર્ષ રાઠોડ છે? Okay, not an issue. Do join with the Marwad University ID only. Otherwise, Yes, I sir. will not allow Rathodas. Any issue regarding your ID? નો સર. હા, તો પછી કે આપણે હવે સેમેસ્ટર ચાલુ થયો કેટલો ટાઈમ થયો? બરોબર, આપણે મારવાડીના આઈડી થી જોઈન થવાનો, પર્સનલ આઈડી થી નહીં થવાનું ક્યારેય. હવે હું નેક્સ્ટ ટાઈમ અલાઉડ નહીં કરું. ઓકે સર. So, safe point of view, it should be capable of retaining its safe due to seasoning point of view, seasoning or conversion. See, the timber changes its shapes according to the seasonal variation also, right? And you can say in India we have three types of the season. Number one is
summer, winter, and monsoon. So when the season change from one to another, timber shape will be affected. So you can check out the shape of a good shape and usable shape we can use in the construction point of view, right? Then another point is smell. When you are on the site, તમે જ્યારે સાઇટની મુલાકાત લ્યો અને સાઇટ એન્જિનિયર તમને એમ કે ભાઈ આ ટિમ્બર જે છે એ સારી કક્ષાનું છે કે નહીં, કેવી રીતે ખબર પડે? તો સૌથી પહેલો ટાસ્ક તમારે એ જ કરી લેવાનો, યુ શુડ સ્મેલ ઇટ. તો એ તમે સ્મેલ કરશો ને તો તમને એક સ્વીટ સ્મેલ આવશે. આપણે એમ કહીએ ને ફ્રેશ વેજીટેબલ્સ હોય એમાંથી કેવી સ્મેલ આવે, એવી રીતે લાકડામાંથી પણ એક સ્મેલ આવે. જો એ ફ્રેશ હોય અને ગુડ ક્વોલિટીનું હોય તો તમારે તરત જ ચેક કરી લેવાનું કે ભાઈ એમાં જો ખરાબ સ્મેલ આવે, ખરાબ વાસ આવે તો તમારે એમ કહેવાનું કે આ સારી કક્ષાનું ટિમ્બર છે નહીં. ઓકે, તો આ હંમેશા યાદ રાખજો તમારે સ્મેલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. તો સ્મેલ તમારે ચેક કરવાની. ઇટ શુડ બી સ્વીટ સ્મેલ, એટલે કે તમને એવું ખરાબ વાસ ના આવવી જોઈએ તમે જ્યારે લાકડાને સૂંઘો છો ત્યારે, રાઈટ? તો ધેટ ઇઝ ધ વન ઓફ યોર ક્રાઇટેરિયા, સ્મેલ. સાઉન્ડ. સાઉન્ડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, તમે જ્યારે બે લાકડાને અથડાવો, બરોબર, તો એમાંથી તમને એક આપણે એમ કહેવાય ને કે સાઉન્ડ આવવો જોઈએ, સરસ મજાનો રિંગિંગ સાઉન્ડ કહેવાય એને. જો એ અવાજ ના આવે, બે લાકડાને અથડાવ્યા પછી અવાજ ના આવે તો આપણે એમ કહી શકાય કે એ ટિમ્બર છે સારી કક્ષાનું નથી, બરાબર? તો સાઉન્ડ શુડ બી ધેર. તો તમારે આ બે વસ્તુ સડનલી તમે ચેક કરી શકો કે સ્મેલ શું છે અને સાઉન્ડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, રાઈટ? સ્મેલ એન્ડ સાઉન્ડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, એ તમે ચેક કરી શકો. આમાં કોઈને ડાઉટ છે? Yes, sir. સર મેકેનિકલ વેર સમજાવવાનું. મિકેનિકલ વેર એટલે કશું નથી, ઘર્ષણ આપણે કહી શકાય. તો ઘણા લાકડા એવા હોય કે જે સોફ્ટ હોય, વજનમાં હલકા હોય, બરાબર? એને તમે બે લાકડાને આ રીતે ઘસો ને તમે, બરાબર, ઘસવાથી શું થાય, એનો સોલ જે હોય, લાકડાનો સોલ હોય એ વધારે પ્રમાણમાં નીકળે. એટલે તમે કાર્પેન્ટરની કોઈ દુકાને ગયા હોય કે કાર્પેન્ટર વર્ક કરતા હોય ને ત્યાં તમે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે. એ ઘર્ષણને લીધે ઘણી બધી લાકડાનો ભૂકો આપણે કહીએ, બરાબર? તો જો એ લાકડાને અફાડવાથી વધારે પ્રમાણમાં નીકળવાનું ચાલુ થઈ જાય, લાકડાને આપણે ઘર્ષણ કરવાથી, તો એ આપણે મિકેનિકલ વિયર કહેવાય. મિકેનિકલ વિયર એટલે શું કે ઘર્ષણ, બરાબર? બે વસ્તુ ઘસાય અને જે નુકસાની થાય એને તમે મિકેનિકલ વિયર લોસમાં કન્સિડર કરી શકો. ખ્યાલ આવ્યો હવે? એટલા માટે અહીંયા જો લખેલું છે કે ભાઈ મિકેનિકલ એક્શન જે છે એ ના થવી જોઈએ, મિકેનિકલ થી એમને લોસ વધારે ના થવો જોઈએ, રાઈટ? બીજો કોઈ ડાઉટ છે આમાં? So, आपने बोला था कि timber can be elastic and it can regain its shape. कैसे? I mean, I didn't understand that. कोई Okay, example? simple. Just you can uh, have a timber of, let us, you can see you are sitting on a bench, right? Okay. और बेंच के बैठने से क्या होगा, आप आपके फ्रेंड बैठे हैं तो अब क्या होगा कि वो डिफ्लेक्ट होगा इस तरह से. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे. डिफ्लेक्शन ऑफ ए टिम्बर. यस, लाइकवाइज. सो आप क्या चेक कर सकते हो कि मान लीजिए आपने जैसे यहाँ पे, आई थिंक दिस इज विजिबल टू यू, जैसे ही आपने यहाँ पे लोड इस तरह का अप्लाई किया तो वो टिम्बर किस तरह से बेंड होगा? टिम्बर जो है वो नीचे की तरफ इस तरफ बेंड होगा, इस शेप में नीचे की तरफ बेंड होगा, राइट? इतना डिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा नीचे की तरफ. जैसे ही ये लोड आप रिमूव कर दोगे, जैसे ये लोड आप रिमूव करोगे लोड, तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा इन स्ट्रेट मैनर, लाइकवाइज. So that is the elastic behavior of a timber. समझ में आई बात? Okay. ओके. सो अगर मान लीजिए ये आपने लोड अप्लाई करने के बाद
वो वैसे ही पोजीशन में रह गया, आप बैठे और इस तरह ही डिफ्लेक्ट रह गया, बेंड हो गया, तो दैट टिम्बर शुड नॉट बी कंसिडर एज ए गुड टिम्बर। ठीक है, Yes, क्लियर? sir. ओके, Yes. ओके, फाइन। So I hope that majority criteria are clear with you. So you need to remember only 7 to 8 criteria. आपको इतने याद रह सके उतने रखने हैं। तो पहले आप सिंपल वे में कितने याद रख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक कलर का क्राइटेरिया याद रख सकते हैं, कलर, राइट। देन उसका अपीयरेंस, वो दिखता कैसा है, उसके बेसिस पे भी आप अच्छे से बता सकते हैं कि वो टिम्बर गुड क्वालिटी का है कि नहीं। ठीक है, तो अपीयरेंस સૌથી પહેલા આવશે, દેખાવમાં કેવું છે, તમે જોતા જ તમને ખબર પડી જાય કે આ સારી કક્ષાનું છે, દેખાયા પછી એનો કલર કેવો છે ચેક કરવાનું। પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ, તમે ફાયરનો ક્રાઇટેરિયા યાદ રાખી શકો, ફાયર, અપીરિયન્સ, કલર, ફાયર। પછી તમે એને સ્મેલ કરી શકો, સો ધેટ ક્રાઇટેરિયા શુડ બી ધેર। પછી એનો શેપ કેવો છે જોયા પછી એ તમે યાદ રાખી શકો। પછી એમાં વોટ સર તો નીકળી ગયા।
Am I audible to you? Yes, sir. Hello, everybody is there. Am I audible to you? તમને અવાજ આવે છે? Yes, sir. I think screen is visible. તમને અવાજ આવે છે અને સ્ક્રીન દેખાય છે? Anybody? Yes, sir. Yes. Okay, sorry for inconvenience. Sudden drop of network. So let us start once again. Okay. I think everybody is here. Okay, fine. અને જે કોઈ મિસ થઈ ગયા હોય જતા રહ્યા હોય એને જરા પાછા કહો કે એના એ લિંક ઉપર ક્લિક કરીને પાછા આવી શકે છે, રાઈટ? Don't worry about that. So as we are discussing what we can remember, if I ask a question in exam that explain the different characteristic of a good timber, તો તમારે કેટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની થાય? તો પહેલા તમે અપિયરન્સ ચેક કરાવી, એટલે અપિયરન્સ તમે યાદ રાખી શકો ઇઝીલી. પછી કલર છે, પછી ફાયર રેઝિસ્ટન્સ નો પોઈન્ટ તમે યાદ રાખી શકો, બરાબર? એટલે 3 પોઈન્ટ તમારા થઈ ગયા. પછી નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે જઈએ. પછી તમે ઇઝીલી સ્મેલ ને યાદ રાખી શકો. સ્મેલ ક્રાઇટેરિયા છે, ઇટ શુડ બી સ્વીટ સ્મેલ, રાઈટ? એ તમે યાદ રાખી શકો. પછી એનો શેપ કેવો છે એ તમે ચેક કરી શકો, રાઈટ? તો જોયા પછી તમે શું ચેક કરી શકો? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અપિયરન્સ, એટલે તમે આંખેથી જોયું. આંખેથી શું જોયું? તો કે કલર. કલર જોયા પછી તમે શું જોયું? તો કે શેપ, કે એ શેપ બરોબર છે. શેપ જોયા પછી તમે સ્મેલ અને સૂંઘવાનો પ્રયત્ન કરશો. સૂંઘ્યા પછી તમે ઇઝીલી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે ગુડ ક્વોલિટી છે કે બેડ ક્વોલિટી છે. પછી તમારે એક ફાયર રેઝિસ્ટન્સ, જે તાજેતરનું તમે છે યાદ રાખી શકો. પછી તમે વોટર પરમેબિલિટી, બરાબર, એ કેટલું પાણી એલાવ કરે છે એ તમે યાદ રાખી શકો. અને વેઇટ ની અંદર પણ તમે યાદ રાખી શકો. એટલે તમારી પાસે કેટલા પોઈન્ટ થઈ ગયા? 1 2 3 4 5 6 7. So 7 points of a characteristic of a good timber will be enough for you for writing the exam and MCQ and short questions also. આ 7 પોઈન્ટ જે છે તમે ઇઝીલી યાદ રાખી શકો. બાકી જેટલા તમને યાદ રહે that is your plus point. ઓકે. અપિયરન્સ, તમે શું જોયું? તો કે આપણે ટિમ્બર જોયું. ટિમ્બરનો કલર કેવો હતો, એનો શેપ કેવો હતો. પછી એને આપણે ઉપાડ્યું એટલે વજન આપણે ચેક કર્યો, વજનમાં હલકું છે કે ભારે.
પછી એને આપણે સ્મેલ કરી, સૂંઘવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અને આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ સારી કક્ષાનું છે કે નહીં. પછી તમે વોટર પરમેબિલિટી ચેક કરો, અને છેલ્લે ફાયર રેઝિસ્ટન્સ ચેક કરો. આટલા પોઈન્ટ તમે ઇઝીલી યાદ રાખી શકો, રાઈટ? પછી તમે હવે ચેક કરશો, અને હવે પછીના જેટલા પોઈન્ટ છે તમે આસાનીથી યાદ રાખી શકો. તો અહીંયા જે ટિમ્બર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે, બરાબર, ટિમ્બર, તો ટિમ્બર માટેનું જેટલું પણ તમારે લર્નિંગ હતું એ તમને મેજોરિટી મળી ગયું છે. ઓકે, તો આમાં કોઈને ડાઉટ છે? અને પીપીટી અવેલેબલ છે આપણે ઈ કન્ટેન્ટમાં, તમે ચેક કરી શકશો, બરાબર. અને આ બધા પોઈન્ટ જે છે એમાં ત્યાં તમને મળી જશે, રાઈટ? આમાં કોઈને ડાઉટ છે? તો નહીતર આપણે આગળ વધીએ. આ વિઝિબલ છે મલય? વિઝિબલ છે મનન દેસાઈ આ સ્લાઇડ? યસ સર. યસ. ઓકે, ફાઇન. સો હવે આપણે બીજો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ટિમ્બર જે છે આપણે ડિસ્કસ કર્યો છે, અને મેજોરિટી તમને હવે એમાં ડીપમાં અને ડિટેલમાં તમને ખબર છે, બરાબર. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ન્યૂ ટોપિક, that is bitumen. Bitumen is nothing but ડામર, તમે કહી શકો. રોડ બનાવવા માટે જે આપણે ડામરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બરાબર. તો અમે લખ્યું છે અહીંયા વિટામિન એટલે ડામર છે. તો તમે એનાથી અવેર છો જ, બરાબર. કારણ કે એવું આપણે ગણી શકાય, આપણે એવું કહી શકાય કે કોઈ પણ નેશન છે, બરોબર, કોઈ પણ કન્ટ્રી છે, એનો ગ્રોથ છે એ તમારે જાણવો હોય તો તમે એ કન્ટ્રીના રોડ રસ્તા કેવા છે, એનું નેટવર્ક કેવું છે, એના આધારે તમે ઇઝીલી કહી શકો કે ભાઈ આ કન્ટ્રી ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી છે કે ડેવલપિંગ કન્ટ્રી છે. તો ડામર, તો એ ડામર જે છે આપણે રોડ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં યુઝ કરીએ છીએ. તો એ આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે, એટલે તમે તમારી બુકમાં જે છે પોઈન્ટ લખી શકો, બિટુમિન, રાઈટ? તો બિટુમિન જે છે એટલે કે ડામર. તો આપણે વિગતવાર શું ચર્ચા કરીશું કે ડામર કોને કહેવાય, બરાબર. પછી ડામર છે કે બિટુમિન છે એનું ક્લાસિફિકેશન શું છે, એટલે કે બિટુમિનનો એક ભાગ છે કે ટાર, બરાબર. બિટુમિન, ટાર, TAR, then definition of both of bitumen and tar, and finally classification of bitumen, બરાબર, કેટલા પ્રકારના બિટુમિન્સ આવે છે અને એ આપણે ડિટેલમાં ચેક કરશું. તો તમે શું લખશો બુકની અંદર? બિટુમિન લખી દો. તો બિટુમિનનો સ્પેલિંગ તમારે ખાસ ચેક કરવાનો છે. સો હાઉ વી કેન રાઇટ ડાઉન ધ બિટુમિન વર્ડ? BITUMEN. ઘણી વાર એવું થશે, તમને ખબર છે ડામર વિશે આપણે લખીએ છીએ એક્ઝામમાં, પણ તમને સ્પેલિંગ યાદ ના આવે. ઓકે, તો તમે આ રીતે યાદ રાખી શકો, BITUMEN, બિટુમિન, રાઈટ? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સી ધ ડેફિનેશન, બરાબર. તો ડેફિનેશન પહેલા હું રીડ કરું છું, એના પછી આપણે આ ડેફિનેશનને બ્રેક કરશું અલગ અલગ પાર્ટ્સમાં, અને પછી આપણે સમજવાની ટ્રાય કરશું, બરાબર. તો પહેલા હું અહીંયા રીડ કરું છું. રીડ કર્યા પછી તમે તમારી બુકમાં લખશો બિટુમિનની ડેફિનેશન, અને એ લખ્યા પછી આપણે સમજવાનો ટ્રાય કરીશું, બરાબર, પ્રયત્ન કરશું. સો બિટુમિન, બિટુમિન એટલે તમારા મગજમાં હવે એક ઇમેજ જનરેટ થઈ ગયું કે ડામર, રાઈટ? સો bitumen can be defined as a viscous liquid, બરાબર. એક લિક્વિડ છે, બરાબર, વિસ્કસ લિક્વિડ છે, અથવા તો ઓર સોલિડ છે. એટલે બિટુમિન બે પ્રકારે હોઈ શકે, કાં તો એ લિક્વિડ હોય અને કાં તો એ સોલિડ ફોર્મમાં હોય, રાઈટ? સો bitumen can be defined as a viscous liquid or a solid consisting essentially of hydrocarbons and their derivatives. એટલે આપણને એ વસ્તુ ખબર પડી કે ભાઈ બિટુમિનનો રંગ કેવો છે, તો કે બ્લેક છે, બરાબર, બ્લેક. તો ડામરનો રંગ કાળો છે, તો કાળો રંગ શેના લીધે છે?
તો કે હાઇડ્રોકાર્બન. બરાબર બરાબર. સો આપણને એ વસ્તુ ખબર પડે કે bitumen ને સમજવું હોય તો તમારે બે વસ્તુ ચેક કરવી પડે. એક તો હાઇડ્રોકાર્બન, અને એ લિક્વિડ છે અને સોલિડ છે. અને હાઇડ્રોકાર્બન માંથી બનતા એવા તમામ કમ્પાઉન્ડ્સ એમાં હોઈ શકે. And it is soluble in carbon disulfide, CS2. સો ફરીથી રીડ કરું છું. હવે આમાં ટેકનિકલ ટર્મ્સ વધારે છે એટલે તમને કદાચ ફર્સ્ટ ટાઈમ તમને ના સમજાય. ફરીથી હું રીડ કરું છું એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. So bitumen can be defined as a viscous liquid or solid which is consisting essentially of hydrocarbons and their derivatives and which is soluble in the carbon disulfide. Ready? તો આને આપણે બ્રેક કરીએ તો એક તો આપણને કઈ રીતે બ્રેક કરી શકાય, હું અહીંયા ફરીથી તમને સમજાવું છું. બ્રેક કરવા માટે તમે શું કરશો, પહેલે ફર્સ્ટ લાઈન તમે જુઓ, તેમાં મેઇન વર્ડ કયો છે? વિસ્કસ વર્ડ છે, જે તમારા માટે નવો છે. અને લિક્વિડ અને સોલિડ થી તમે અવેર છો. તો આપણા માટે વિસ્કસ વર્ડ જે છે એ નવો થઈ ગયો. પછી એક હાઇડ્રોકાર્બન વર્ડ છે, દેખાય છે? હાઇડ્રોકાર્બન, રાઈટ, H. અને ત્રીજો વર્ડ છે એ કાર્બન ડાયસલ્ફાઇડ છે, એટલે કે સોલ્યુબલ છે, એટલે કે CS2. તો આ રીતે તમે યાદ રાખી શકો, VH and CS2. So once again I am repeating it. Bitumen can be defined as a viscous liquid or solid. એટલે viscous word આવ્યો. Viscous એટલે શું? તમને કોઈને ખ્યાલ છે? Anybody? Viscous. Thick. Okay, thick we can consider. અથવા તો વિસ્કસ એટલે શું થાય? ઘટ્ટ પ્રવાહી થાય. શું થાય? ઘટ્ટ પ્રવાહી. તમને ઉદાહરણ આપું તો મધ, હની. હની જે છે એ વિસ્કસ લિક્વિડ કહેવાય, એટલે કે શું થાય? ચિકાસ વાળું કહેવાય અને એનું ઘટ્ટ પ્રવાહી હોય. તો bitumen જે છે એ એવા જ પ્રકારનું જે છે એ ઘટ્ટ પ્રવાહી છે. બરોબર. ડામર આપણે એને કહીએ, લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય અથવા તો સોલિડ ફોર્મમાં હોય. જો ડામર પડ્યો રહે લાંબો સમય સુધી તો એ શું થઈ જાય? સોલિડ થઈ જાય, એટલે કે ઘન પદાર્થ બની જાય. બરોબર. તો આ તમે ચેક કરી શકો. શું છે વિસ્કસ એટલે? શું છે વિસ્કસ એટલે? ઘટ્ટ પ્રવાહી. સર એટલે ઘાટું પણ થયું ને? હા, ઘાટું પ્રવાહી તમે ગણી શકો. આપણે ચાસણી લઈએ એ તમે કન્સિડર કરી શકો. ઉદાહરણ આપું છું તમને. બરાબર. વિસ્કસ એટલે શું થાય? ઘટ્ટ પ્રવાહી. હવે મેં તમને અગાઉ કીધું, ધારો કે મને ખબર નથી વિસ્કસ એટલે શું છે, બરાબર, તો આપણે ફટાફટ અહીંયા ચેક કરી શકીએ કે ભાઈ વિસ્કસ ઇમેજ આપણે માઇન્ડમાં આવી જવી જોઈએ. તો આ મેથડ તમે જો રોજિંદા જીવનમાં અપ્લાય કરશો ને તમને તરત જ ખબર પડી જશે. તો જો આવી અને વિસ્કસ લિક્વિડ કહેવાય છે. અહીંયા તમને દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર. તો અહીંયા હનીનું જ એક્ઝામ્પલ તમને આપ્યું. So this image you can consider this is a viscous liquid, right? જે આને વિસ્કસ લિક્વિડ કહેવાય. એક ઘટ્ટ પ્રવાહી હોય. બરાબર. તો તમને ડેફિનેશનમાં એ વસ્તુ ખબર પડી કે bitumen શું છે? એક ઘટ્ટ પ્રવાહી છે, લિક્વિડ છે, અથવા તો સોલિડ પણ હોઈ શકે. પછી એનો રંગ કાળો છે, બ્લેક કલર. એટલે એનામાં શું હોય? કાર્બન હોય. કોઈ પણ વસ્તુમાં કાર્બન હોય ને એનો રંગ જે છે એ બ્લેક હોય. તમે જોઈ શકો જે બ્લેક વસ્તુ છે એમાં કાર્બનનો પોર્શન આવે, રાઈટ? So that's why it is consisting of hydrocarbons and their derivatives એટલે nothing but એના અમુક portions or parts, right? So that you can consider. Then જેમ આપણે પાણીની અંદર મીઠું નાખીએ, બરોબર, અને કેવી રીતે ઓગળી જાય છે પાણીની અંદર મીઠું, એને સોલ્યુબલ કહેવાય. બરોબર. તો સોલ્ટ છે ને એ પાણીમાં સોલ્યુબલ ગણાય. બરોબર. મીઠાને તમે પાણીની અંદર નાખો, ગ્લાસ ભરેલા પાણીની અંદર, તો શું થઈ જાય? ઓગળી જાય, સોલ્યુબલ થઈ જાય. તો એવી જ રીતે bitumen છે, એને જો તમે કાર્બન ડાયસલ્ફેટના લિક્વિડમાં તમે ડ્રોપ કરો ને તો bitumen એ ડામર છે ને એમાં ઓગળી જાય. તો
આ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે. હવે તમારી ક્લાસ નોટમાં આ વસ્તુ યાદ રાખીને તમે લખી શકો. શોર્ટ ટ્રિક શું થાય? VHCH2, બરાબર. તો આ તમે યાદ રાખીને બાજુમાં લખી શકો. બ્લેક કલર છે. તો તમારે ક્લાસબુકમાં આ ડેફિનેશન તમે લખી લો. અને વન મોર પોઈન્ટ યુ કેન એડ ઓન. ઇટ ઇઝ એ બાય પ્રોડક્ટ ઓફ ધ પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રી. બરાબર. તો પેટ્રોલ બનાવવાની જે પ્રોસેસ છે કે પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું થાય, જે વેસ્ટ કહેવાય ને, પેટ્રોલ બનાવતા હોય અથવા પેટ્રોલિયમની કોઈ પણ પ્રોડક્ટ આપણે બનાવતા હોય તો એની છેલ્લે વધેલું જે વેસ્ટ છે એને આપણે bitumen કહેવાય, એટલે કે ડામર. બરાબર. સો યુ કેન એડ ઓન વન મોર પોઈન્ટ હિયર. ઇટ ઇઝ અ બાય પ્રોડક્ટ ઓર વેસ્ટ પ્રોડક્ટ ઓફ ધ પેટ્રોલિયમ. પેટ્રોલિયમના જેટલા પણ પ્રોડક્ટ્સ છે એની વેસ્ટ જે છે એ આપણે ડામર છે, અને એ વેસ્ટનો આપણે રોડ કન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં યુઝ કરીએ છીએ. એની ડાઉટ ઇન ધીસ? ઓકે. થોડા વધારે ટેકનિકલ ટર્મ્સ છે એટલે તમને યાદ રાખવામાં મુશ્કેલી પડશે, પણ તમે ટ્રાય કરશો આ રીતે મેં તમને ટેકનિક આપી એ રીતે, તો તમે ઇઝીલી યાદ રાખી શકશો. વિસ્કસ લિક્વિડ છે, ક્યારેક સોલિડ પણ હોય. એનો રંગ કાળો છે, બ્લેક કલર છે, એટલે એનામાં હાઇડ્રોકાર્બન હોય. કોઈ પણ વસ્તુ બ્લેક છે એમાં કાર્બનના કોમ્પોનેન્ટ્સ પાર્ટ્સ હોય જ. અને એ સોલ્યુબલ કેમાં છે? કાર્બન ડાયસલ્ફાઇડ. તો હું તમને MCQ માં પૂછી શકું કે ભાઈ bitumen છે એ સોલ્યુબલ કયા કોમ્પોનેન્ટમાં છે, કયા કેમિકલની અંદર હોય? અને નીચે આપણે 4 ઓપ્શન આપી દઈએ અલગ અલગ. એમાં એક ઓપ્શન આપણે આપીએ કાર્બન ડાયસલ્ફાઇડ, CS2. તો તમારો સાચો આન્સર થાય કાર્બન ડાયસલ્ફાઇડ. અથવા તો તમને શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં સીધું પૂછી લઈએ કે bitumen છે એ bitumen is soluble in which chemical? એ રીતે આપણે પૂછી લઈએ તો તમારે ત્યાં આન્સર આપવાનું કાર્બન ડાયસલ્ફાઇડ. રાઈટ? ક્લિયર? અને બધાએ લખી લીધું છે? ઓકે. સો નેક્સ્ટ ઇઝ યુ કેન સી અ ટાર. આપણે મેઇન બે વસ્તુનો ચેક કરી લઈએ. ટાર. તો ટાર શું છે? સો ટાર એટલે તમે કોલસો ગણી શકો. બરોબર. એ પણ કાળો જ હોય, બ્લેક હોય. બરોબર. અથવા તો બળી ગયેલું, તમે અહીંયા ચેક કરશો, બળી ગયેલું જે છે, અહીંયા કોલ લખેલું છે ને વુડ લખેલું છે. ઓકે, મેટ બી સમ કલર ઇશ્યુ. વુડ છે અહીંયા, અને અહીંયા કોલ છે, એટલે કોલસો. bitumen શું છે? એ બાય પ્રોડક્ટ છે, બરાબર, પેટ્રોલિયમનું. પણ જ્યારે ટાર શું છે? એ ડિસ્ટ્રક્ટિવ ડિસ્ટિલેશન. ડિસ્ટિલેશન એટલે નથિંગ બટ એ કોલ છે એનો એક તમે, અથવા તો વુડ છે, લાકડું છે, એને તમે સળગાવી દો, અને સળગાવ્યા પછી એમાંથી જે ધુમાડો નીકળવા માંડે, બરાબર, અને જે પ્રોડક્ટ મળે છે એ તમે ટાર કન્સિડર કરી શકો. બરાબર. સો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાનો થાય. તો હું તમને પૂછું કે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન bitumen એન્ડ ટાર? તો bitumen શું છે? એ બાય પ્રોડક્ટ છે પેટ્રોલિયમનું. જ્યારે ટાર શું છે? એ ડિસ્ટ્રક્ટિવ ડિસ્ટિલેશન ઓફ એ કોલ એન્ડ વુડ. એટલે કે તમે એક વખત લાકડું સળગાવી દો અને પછી અમુક ટાઈમ સળગ્યા પછી એને ઠારી નાખો. આપણે બળતણ તરીકે યુઝ કરીએ એને. તો બળતણમાં શું હોય કે અમુક આગળનો ભાગ જે છે ને, કોલસાનો જે બળતણ હોય એનો આગળનો ભાગ જે બ્લેક કલરનો હોય, એને તમે પાવડર ફોર્મ કરી નાખો, એટલે કે કોલસાને ભૂકાને તમે કરી નાખો, તો એને તમે ટાર કહી શકો. બરાબર. તો કોલસાનું જે પાવડર છે ધેટ ઇઝ, અને જે પાવડર બનાવવાની પ્રોસેસ છે એને શું કહેવાય? ડિસ્ટ્રક્ટિવ ડિસ્ટિલેશન કહેવાય. તો જે કોલસો છે એને પાવડર ફોર્મ બનાવો, એ પાવડરને તમે ટાર કન્સિડર કરી શકો. બરાબર. સો tar contains more free carbon which is insoluble in carbon trichloroethylene. એટલે આ તમારી ઇન્ફોર્મેશન માટે છે. તમને બે વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ ખાલી, bitumen અને ટાર વચ્ચેનો ડિફરન્સ ખબર હોવી જોઈએ. બરાબર. એન્ડ they are also readily distinguished by odor. તમે એને સ્મેલ કરીને, એટલે કે એને એના ગંધ ઉપરથી તમે ચેક કરી શકો કે ટાર છે કે bitumen છે. તમે પેલા વિઝ્યુઅલી તમે ચેક કરી શકો. બરાબર. અને ગંધ દ્વારા પણ તમે ચેક કરી શકો.
તો આ બે વસ્તુ છે તમારા માટે, બે ડેફિનેશન હેવી છે. તમારે કઈ વસ્તુ યાદ રાખવાની, તો હું તમને અહીંયા ક્લાસ નોટ તરફ લઈ જાઉં તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. તો આપણે આ પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં કરેલું હતું. બરાબર. અત્યારે તમારે કઈ વસ્તુ મેજોરિટી જે છે ચેક કરવાની થાય કે ડિફરન્સ બિટવીન બિટુમિન. બરાબર. તો બિટુમિન શું છે? બિટુમિન ઇઝ એ બાય પ્રોડક્ટ ઓફ પેટ્રોલિયમ. બરાબર. tar is a destructive distillation of coal or wood. આ બે વર્ડ તમારે યાદ રાખવાના છે કે જ્યારે પણ તમને વાયવાની અંદર અથવા તો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આપણે પૂછીએ, શોર્ટ ક્વેશ્ચન પૂછીએ, તો તમને આ બે વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ. તો આજના માટે તમારા બે વર્ડ નવા તમે શીખ્યા છો, એ તમે યાદ રાખી લેજો. અને વધારે તમારે ડિટેલ જાણવી હોય તો તમે જાતે સેલ્ફ સ્ટડી કરવાનો ટ્રાય કરો. પછી આપણે વિગતવાર ચર્ચા જે છે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કરવાના જ છીએ. રાઈટ. તો આજ માટે આટલું આપણે રાખીએ. અને બીજી એક વસ્તુ તમને ફરીથી રિમાઇન્ડ કરાવી દઉં કે આપણે જે લર્નિંગ માટેનું હતું પાછળના 2 પેજ રિઝર્વ, એમાં તમે એડ ઓન કરતા જજો ડિટેલ. બરાબર. અને ડિટેલ એડ કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. બરાબર. હવે બીજી એક વસ્તુ છે કે તમને એક ક્લાસ નોટ અપલોડ કરવાનું કીધું હતું ફોર તમને એક નોલેજ આવે એના માટે. બરાબર. તો આપણે એ ચેક કરીએ કે કેટલા લોકોએ સબમિટ કર્યું છે, અને આપણે એ થોડુંક ડિટેલમાં લઈને પછી આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ. Meanwhile, you can ask if you have any kind of doubt. આપણે આ ચેક કરીએ છીએ આપણે કે ક્લાસરૂમમાં તમે કેવી રીતે અપલોડ કર્યું છે કે નહીં. કેટલા લોકોએ ટ્રાય કરી છે કે જેમને અપલોડ થઈ ગયું હોય? કારણ કે તમારું મોટા ભાગનું સબમિશન છે એ ક્લાસરૂમમાંથી સબમિટ થયા પછી જ આપણે લેશું. એટલે આ એક તમને ખાલી ડેમો માટે તમને ખ્યાલ આવે એટલા માટે આપણે અત્યારે ચેક કરીએ છીએ. ધારો કે તમારો ક્લાસ છે 1 DF1. બરાબર. તો એમાં આપણે ક્લાસ વર્કમાં જઈએ એટલે એમાં CM સબ્જેક્ટ છે. તો એમાં મેં આમાં કીધું હતું યસ. ચલો, 5 લોકોએ સબમિટ કર્યું છે. જો અહીંયા દેખાય છે ક્લાસ નોટ તમને આપી હતી, અને એમાં આપણે સબમિટ જોઈએ તો જો તમે જે વસ્તુ સબમિટ કરશો એ મને અહીંયા દેખાશે. ધારો કે મનને અહીંયા સબમિટ કરી છે, તો મનનની ક્લાસ નોટમાં શું લખેલું છે એ ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં આપણે જાણી શકીએ. બરાબર. તો આપણે અત્યાર સુધીના જેટલા ટોપિક છે, બરાબર, એ આપણે ચેક કરી શકીએ. તો જો અહીંયા દેખાય છે મનનની ક્લાસ નોટ જે છે મને મારી સ્ક્રીનમાં મળી ગઈ. બરોબર. અહીંયા દેખાય છે તમને. જો આપણી પાસે ક્રોસ સેક્શન્સ આવી ગયો, ગુડ ટિમ્બરની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આવી ગઈ બધી. રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? એવી જ રીતે તમે જોશો તો ઐશ્વર્યાએ સબમિટ કરેલું છે, તો એમની ક્લાસ નોટમાં શું લખેલું છે. તો આના આધારે આપણે અહીંયા માર્ક્સ મૂકી શકીએ. ધારો કે મેં અત્યારે તમને ડેમો માટે આ સબમિટ કરવાનું કહ્યું હતું. બરોબર. અહીંયા જો તમને દેખાય છે ગ્રેડ છે, તો આ ચેક કર્યા પછી, બરોબર, જો અહીંયા દેખાય છે એમની ક્લાસ નોટ છે. રાઈટ. બરોબર. દેખાય છે. તો અહીંયા મને મળી ગઈ એમની ક્લાસ નોટ. આપણે જે રીતે વાત કરતા હતા એવી રીતે આપણે મળી ગઈ. ધારો કે આને આપણે અહીંયા માર્ક્સ મૂકી શકું. ધારો કે 10 માંથી 10 આપણે આપીએ. બરાબર. તો હવે આ હું સેવ કરીશ એટલે
ઐશ્વર્યાને જે 10 માર્ક્સ મળ્યા છે એમને મેસેજ થશે અથવા તો એમને ખબર પડશે કે મને 10 માંથી 10 માર્ક્સ મળ્યા. હવે આપણે એ ચેક કરીએ, આપણે આ 5 લોકોએ સબમિટ કરી કે ભાઈ કરણે સબમિટ કરી છે, સંહિતે કરી છે, ઐશ્વર્યા, જેનિલ અને ધ્રુવ. બાકી કોણ છે? તો જો અહીંયા દેખાય છે હર્ષિત ભટ્ટ છે હાજર. જો અહીંયા નથી સબમિટ કર્યા એટલે આપણે સિમ્પલ અહીંયા 0 મૂકી શકીએ, બરોબર. પણ આ ડેમો માટે એટલે તમને ખબર ના પડે, બરોબર. તો મલય છે, મલય ફળદુ. યસ સર. હા મલય, તમે સબમિટ નથી કર્યા એટલે જો મને અહીંયા ખબર પડી કે ભાઈ તમે હજી વર્ક જે છે તમારું સબમિટ કર્યું નથી. જો અહીંયા મિસિંગ લખેલું આવે છે મલય ફળદુના નામ સામે દેખાય છે. યસ. એટલે હા, એટલે હવે તમને જ્યારે પણ કહેવામાં આવે કે ભાઈ સબમિટ કરવાનું છે આ ડેટ પહેલા, એટલે આમાં મને દેખાઈ જવું જોઈએ. ધારો કે આપણે પહેલેથી ચેક કરીએ તો તમને તમારું નામ મિસિંગમાં છે, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આવી રીતે હવે આ તમારા ડેમો માટે હતું, બરોબર. એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે આવી રીતે આપણે વર્ક સબમિટ કરાવવાના છીએ. ધારો કે હવે મેં તમને કોઈ ક્વેશ્ચન્સ આપ્યા તો ક્વેશ્ચન્સના આન્સર લખીને તમે PDF બનાવીને અહીંયા આ રીતે અપલોડ કરશો. એટલે મોટા ભાગના તમારા ક્લાસમેટને જો ખબર પડી ગઈ કે આવી રીતે સબમિટ થાય, બરોબર. પણ હજી મલયને નથી ખબર અને હર્ષિતને નથી ખબર. આ ઉપરાંત હર્ષ રાઠોડ છે, હર્ષ રાઠોડ નથી. તો એ હજી આમાં ક્લાસમાં આવ્યા જ નથી સબમિટ કરવા માટે, બરોબર. એટલે ક્લાસમાં છે જ નહીં. આપણે ફાઇન કરાવશું ને તો હર્ષનું નામ નહીં હોય આમાં, બરોબર. હર્ષિત છે, હર્ષ નથી. હર્ષ રાઠોડ આપણો જે ફ્રેન્ડ છે નથી આમાં, બરોબર. તો એમને પહેલા લોગિન થવું પડે અને પછી આ બધું સબમિટ કરવું પડે, ખ્યાલ આવ્યો? તો આવી રીતે આપણે ટર્મ વર્ક ને વાયવા લેશું, બરાબર. ધારો કે તમે અત્યારે ઓનગોઈંગ તમને બતાવીએ, બરાબર. ધારો કે 5th સેમેસ્ટરમાં જો અત્યારે છેલ્લું સેમેસ્ટર પૂરું થવામાં છે એનું ક્લાસ નોટ ને વર્ક આપણે બતાવીએ, બરાબર. તો અહીંયા તમને દેખાશે દરેક સબ્જેક્ટ આવી ગયા છે, હે. તો જેમાં જે વર્ક આપ્યું હોય દેખાય છે. આટલા લોકોએ સબમિટ કરેલું છે, જો છે બધા છે બધાના. તો આવી રીતે તમારા ક્લાસનું પણ સબમિશન આવી રીતે જ લેવાશે. એટલે તમને એક ધ્યાનમાં રહે એટલા માટે આપણે આ એક ડેમો માટે તમને આપ્યું હતું, રાઈટ? ઓકે. આના સિવાય તમારે કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે પૂછી શકો, અધરવાઇઝ તમે લીવ કરી શકો અને રોલ નંબર તમારો લખી શકો ચેટ બોક્સમાં, બરાબર. કમ્પ્લીટ લખી દો રોલ નંબર અને તમે લીવ કરી શકો તમારે જો ક્વેશ્ચન ના હોય તો. ઓકે, તો તમે લીવ કરી શકો, તમે રોલ નંબર લખાઈ ગયો હોય તો, બરોબર. સર મને કોકની એક PDF મોકલાવજો ને. મારું અડધું નોટ્સમાં છે અને અડધું બુક્સમાં છે. તમે એવું કરજો કે તમારું જે છે ને ઈ કન્ટેન્ટમાં તમારે જવાનું, બરાબર. મેં અડધું લેપટોપમાં ટાઈપ કરેલું છે અને અડધું મારા બુક્સમાં છે. ઓકે, કશો વાંધો નહીં. તમે એનો ફોટોગ્રાફ લઈ અને એક PDF બનાવીને સબમિટ કરી શકો, ઓકે. બરાબર. અને બીજી વસ્તુ કે હા સિક્વન્સ નથી મારી આગળ. હા મેં ગમે ટાઈપ કર્યું છે. ઓકે, કશો વાંધો નહીં, કશો વાંધો નહીં. આ એક તમને ખ્યાલ આવે એટલા માટે આપણે કીધું હતું, બરાબર. હા, એટલે કોઈ પણ મને ખાલી ફોર એક્ઝામ્પલ મને કોકની મોકલજો. હું અત્યારે 5 મિનિટમાં મોકલાવી દઉં છું. નહીં, હું એમ કહું છું કે તમે છે ને તમારા ફ્રેન્ડને પૂછીને જ વાત કરી શકો, બરાબર. કે મને મોકલાવો, હું કેવી રીતે મોકલાવી શકું મને કે જો. અને બીજી વસ્તુ, હા, ઈ કન્ટેન્ટમાં બધી વસ્તુ અવેલેબલ છે. ઈ કન્ટેન્ટ તમે રિફર કરો તમારા ક્લાસ નોટ, ફ્રેન્ડની ક્લાસ નોટ કરતા, તો તમને પ્રોપર અને બધી માહિતી તમને ત્યાં મળશે ઈ કન્ટેન્ટમાં, બરાબર.